बहुत बहुत स्वागत है पंजाब ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, क्यों अरविंद केजरीवाल दे चोणां लड़न दे चर्चे पैदा हो गए संगरूर तो। इस खबर के उपर गलबात करांगे। राजकुमार वेरका दा कांग्रेस हाई कमांड नूं लैके एक वड्डा बयान सामने आया, उस बयान ते भी गलबात करांगे। उस तो बाद गल करांगे बीजेपी संगरूर तो परमिंदर ढींडसा दे उपर दा खेडण जा रही है, इस बारे भी गलबात करांगे। ते सुनील जाखड़ अते गृह मंत्री अमित शाह दे विचाले की गलबात हुई है, इस बारे भी सुरिंदर डल्ला होना तो पूछांगे। इन्हां सारियां खबरां दे उपर गलबात लई सुरिंदर डल्ला जी मेरे नाल ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला मैं ये जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ते अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा हो रही है, इस बारे हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं होना कि अरविंद केजरीवाल के नाम से चर्चा हो सकती संगरूर जिमनी चोणां लड़न बारे। ये सवाल पैदा क्यों होया डल्ला साहब? देखो ये सवाल है जिहड़ा ये पैदा क्यों होया, इहदा जिक्र मैं जरूर करूंगा। सोशल मीडिया ते चर्चा जरूर है जी। हुण सोशल मीडिया ते कई बारी लोग बड़े सूझवान होंदे ने जिहड़े कोई ना कोई पॉइंट कढ के अगे रख दिंदे ने भी इस करके अरविंद केजरीवाल जे लड़े चोण संगरूर तो ते आ दूरगामी फायदे हो सकते ने जी। ये उन्हां दे आदमी पार्टी दे वलंटियर ने या आम आदमी पार्टी नूं चाहण वाले है, उन्हां दा विषय है। देखो लोकां ने तां पोस्टर लाते भैण मनप्रीत कौर दे, भगवंत मान उन्हां दे जिहड़े भैण ने जी, वो किसी ने क्या थोड़ी है, उन्हां नूं पार्टी ने कोई हुक्म थोड़ी दिता भी तुसीं पोस्टर लाओ। ये लोकां दी चाहत सी। हुण जिੱਥੋਂ तक गल है अरविंद केजरीवाल दी, अरविंद केजरीवाल बारे हाई कमांड तक आम आदमी पार्टी दी ये सुनेहे पुज रहे ने, और जदों ये सुनेहे पुजे ते जिहड़े वख-वख संदर्भ ने इस पहलू दे उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा भी हो रही है। ये सवाल है जिहड़ा ये सवाल बहुत वड्डा है जगदीश जी, ये सवाल छोटा नहीं। एक गल नूं असीं तुसीं या असीं सारे देखदे हां कि आम आदमी पार्टी चाहुंदी है कि अरविंद केजरीवाल एक दिन प्रधानमंत्री बनन। बहुत सारे लीडर आम आदमी पार्टी दे 2024 अरविंद केजरीवाल नूं प्रधानमंत्री दे तौर ते देखते ने, वो कई बार बयान भी दिंदे ने, और वो उन्हां दा टारगेट भी है आम आदमी पार्टी दे लीडरां दा भी असीं देश दी सियासत बदलनी है। हुण पिछे जे गुजरात गए सी अरविंद केजरीवाल, उन्हां ने भी उत्थे एक वड्डा बयान दित्ता सी कि असीं किसी नाल गठजोड़ नहीं करना, असीं 130-135 करोड़ लोकां दे नाल गठजोड़ करना है। इहदा मतलब है अरविंद केजरीवाल दी आम आदमी पार्टी इस बार भी देश च लोक सभा दीयां चोणां लड़ेगी। 2014 जदों पार्टी बनी जी, उदों भी उन्होंने देश भर दे विच लोक सभा दीयां चोणां लड़ियां, 19 च भी बहुत थावां ते चोणां लड़ियां। इक्को एक मैंबर पार्लीमेंट सी आम आदमी पार्टी दा 19 च भगवंत मान जी। हुण इस बार भगवंत मान होनी खुद हार माफ करना मुख मंत्री बन गए जी, उन्होंने इस्तीफा दिता। जिहड़ी संगरूर दी लोक सभा चोण सीट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ, 0 ਸੀਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੋ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, और दिल्ली मनीष सिसोदिया नूं सौंप दिओ और तुसी पार्लीमेंट दे विच जाओ। तुसी पार्टी दे कन्वीनर हो, मुख मंत्री हो, अगर तुसी संगरूर दी चोण लड़ोगे तो आम आदमी पार्टी हर हालत च जितेगी भी, और तुसी पंजाब चो जिहड़े सूबे ने एक बहुत वड्डा बदलाव दिखाया देश च, तुसी उस सूबे नूं रिप्रजेंट करोगे, और पार्लीमेंट च जदों तुसी चले जाओगे ते तुसी सीधे पार्लीमेंट दे विच नरेंद्र मोदी होना दी सियासत दे मुकाबले सियासत कर सकते हो। ये एक लॉन्चिंग पैड बनाने दे लई पंजाब तो अरविंद केजरीवाल नूं इस तरीके दे जिहड़े सुझाव ने वो जा रहे ने, पर ये सुझाव ने, और सुझाव देने का हक किसी नूं भी है। आखिरी फैसला आम आदमी पार्टी ने करना है कि आम आदमी पार्टी की फैसला करती है। और कई बारी जदों इस तरीके की चर्चा छिड़दी है, मैं बड़े सीनियर पत्रकार ने सरदार हमीर सिंह, उन्हां दी गल भी मैं सुन रहा सी एक टीवी ते, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਦੱਸੂਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀਏ ਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਨਾ 25,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋਈ, ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ,
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ 27 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਲਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਲਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸੀ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਥਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10, 15, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਹਾੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਲੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾਪਨ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਤਿੱਖਾਪਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਨਿਪਟਾਏ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਾਥ। ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਅਗਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈਏ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ? ਜੀ, ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੂ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तमाम ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।